ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دونوں رے، اس لیے سجدے سے سر کو نہ اٹھا پائے رسول. سارے جواب دیجیے نجف تک آواز آئی. آنکھیں کو تیل کی رکھی ہوئی دعا ہے وہ ذہن میں رکھو، خدا تمہاری وہ دعا قبول کر دے گا. مجھے اتنا عقیدہ ہے اس مصرے پر اور اتنا ایمان ہے مجھے اس مصرے پر. حسین علی ابوالقاسم محمد طیبین الطاہرین. کیونکہ یہ دونوں آپس میں مجلس کے ساتھ تفریح بھی کر رہے تھے، بہت سارے لوگ تو نہیں دیکھ رہے، پہلے تو بالکل میری آزمائش کے لیے آگے بیٹھے. سلوات پڑھ رہا محمد بھی ہے جو دامن پکڑ کر کہہ رہی ہے ارحم غربتنا، اے بھیا، اور برسی کا پھل توڑ دیا. حضرت علی اکبر سے السلام علیکم. میٹر والی جو میٹر کٹ گیا تھا ساری دیکھ رہے ہو میری. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد طاہر. محمد طاہر. ماشاءاللہ رش دکھاتا ہوں میں آپ کو. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ کا؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. تو مجلس سینڈ ہو گئی ہے. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو آور نیو ولاگ. عادت بدل لو نہیں تو میں نے آپ کو بدل دینا. کیا چاہتے ہو اب مجھے بتاؤ، چاہتے کیا ہو؟ یہ کیا ہر ٹائم کے ڈرامے ہیں یار. یار ابھی میں آپ سے نظریں نہیں ملا سکتا ہوں. تو نظریں ملا بھی نہیں پاؤ گے. کل میں مایوس تھا. کل آپ مایوس تھے، شہر میں دیہات والوں سے نہیں ملائے، لیکن مہدی کو سلوٹ ہے اور ولید فیملی والوں کو اور ماؤں فیملی کو سلوٹ ہے، اور وہ ہم سے ملے اور بہت پیار محبت سے ملے. لیکن آپ، انہوں نے ہمیں بہت رسپیکٹ دی. لیکن آپ میکس ٹھیک ہو گئی ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہو گئی. ٹھیک ہو گئی بالکل. چلو شہر میں دیہات والوں سے نہ ملوا سکے یار، وہ ایسے ہی ہیں، گندے ہیں، مغرور ہیں. آج ہم مجلس پہ جانے لگے ہیں کیونکہ آج صاحبان زارہ میں آ رہے ہیں شہنشاہ نقوی صاحب، جو کہ بہت بڑے علامہ ہیں، جن کا پروٹوکول ہی ماشاءاللہ ایک پرائم منسٹر سے کم نہیں ہوتا. تو آج ہم ان کی مجلس پہ جا رہے ہیں. تو آن ریڈی ہو؟ گھر والے ریڈی ہیں؟ ریڈی. تو گھر والوں کو کہو آ جائیں تو چلتے ہیں. باقی آدھے تو پہنچ گئے ہیں نا، چاچو وغیرہ سب کو بلاؤ پھر چلیں. صاحبان زارہ پہنچ آئے ہیں، لیکن ہم بہت ہی پہلے پہنچ آئے ہیں کیونکہ بہت زیادہ رش ہو جانا تھا، جس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا اگر زمین گرم ہے تو. ہم پہلے کی طرح سلیپر رکھ لی ہیں ہم نے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. چلو آؤ اندر چلو. ابھی بالکل خالی ہے، ابھی مجلس شروع ہونے والی ہے، ابھی تھوڑا ٹائم پڑا ہے مجلس میں. السلام علیکم. کیا حال ہے چاچا؟ میں کتنے بجے ہے مجلس؟ کتنے بجے مجلس ہے؟ 5:30 بجے پڑھنے مغرب کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے. مغرب کے ٹائم؟ مغرب سے پہلے ختم ہو جائے گی. سلامتی کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے، ایمان کی نابودی کے لیے آسانیت فرمائے اور خدا سب زائرین کو انشاءاللہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کی طرف واپس. أعوذ بالله من الشيطان وجهه يتلاذع كأنه البدر وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير الله. سلامتی کے لیے بھی آواز بلند صلوات.
تکبیر نعرہ رسالت حسینیت بلند آواز سے کربلا تک آواز چلے جائے معرفت کے ذریعے حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت کے تمام دشمنوں پہ لعنت کل ایمان فلک شگاف نعرہ حیدر علی پوچھتے ہو حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے حق علی ہے حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے ایک مصرے میں پورے خاندان کا تذکرہ میں کرنے لگا ہوں ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نورے بہت شکریہ ایک بھتیجا ایک بیٹا ایک بہو دو نورے بھائی چادر تطہیر میں چادر تطہیر میں خلبا ابو طالب بلند آواز سے نجف تک آواز ہے حیدر علی انکل مولا آپ کو سلامت رکھیں کیا معرفت ہے آپ کی کہ اس لیے سجدے سے سر کو نہ اٹھا پائے رسول اس لیے سجدے سے سر کو نہ اٹھا پائے رسول جانتے تھے پشت پہ جانتے پشت پہ جانتے تھے پشت پہ پوتا ابو طالب ایسے جب ایک نعرہ بابا نے بلند کر ایسی لگائیے کہ ہوا اپنے جوش میں آپ کی حیدر حیدر کی صداؤں کو نجف تک لے جائے اور اسی سال مولا علی آپ کو اپنے روزے کی زیارت نصیب کر دے بلند آواز سے کہیے بولو حیدر اس کی ماں کی تربیت میں علی ہے اس کو ماں نے زندگی میں نادی علی دی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فاطمہ بنت اسد حیدر کی ماں تجھ پہ سلام کیوں بھائی کہ جانتی ہے تو نے ثابت کر دیا تو نے ثابت کر دیا کعبہ ابو طالب یا علی علیہ الصلوۃ والسلام بلند آواز سے حیدر علی علی کے لال کا یہ معجزہ ہے علی کے لال کا یہ معجزہ ہے علی کے لال کا یہ معجزہ ہے کیا جہاں میں اب تلک جو لا الہ ہے بہت شکریہ سلامت رہے آپ سلامت رہے جہاں میں اب تلک جو لا الہ ہے آئیے اس دروازے پر سر جھکانے کا صلہ کیا ملتا ہے اس دروازے پہ اپنی جبین کو جھکانے کا صلہ کیا ملتا ہے ایک واقعہ گزرا ہے مصرع آپ کو سماعت کی نظر جھکایا سر جو حر نے شہ کے آگے کوئی جان کے مولا کا واسطہ جھکایا سر جو حر نے شہ کے آگے جھکایا سر جو حر نے شہ کے آگے فلک حر کی جبین تک آ گیا ہے آپ سلامت رہیں
تبدیل کر کے علی کے نام پہ مرنا ہے ہم کو. اللہ اکبر. اس مرنے کا اجر کام کے ساتھ ملے گا کیا؟ علی کے نام پہ مرنا ہے ہم کو, علی کے نام پہ مرنا ہے ہم کو, یہ مرنا ہی حقیقت میں پکا. سارے جواب دیجیے نجف تک آواز آئی. علی سے بغض ہے تم کو اے ملا, علی سے بغض ہے تم کو اے ملا, تمہاری ماں کی کوئی تو خطا ہے. ایک بار ہاتھ بلند کریں جناب حضرت ابو الفضل عباس کی مرید. ماشاءاللہ سارے بیٹھے ہیں نوکر عباس. تو میں مصرع آپ کی نظر کر رہا ہوں. دیکھیے عقیدہ پیش کر رہا ہوں. علی صاحب جو عقیدہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں وہ یقیناً ٹیلی کر جائے گا. جب عقیدہ ٹیلی کر جائے تو بلوا دیجیے گا. غموں نے چھوڑ دی ہے جان میری, غموں نے چھوڑ دی ہے جان میری. اب تائید کریے گا. علم کو ایک دفعہ میں نے چھوا ہے, علی اصغر شہنشاہ کا ایسے ہاتھوں پہ لے کے آئے حسین میدان میں شہید علی اصغر کو, اور حسین نے ایک بات کی ہے. ادھر تھے 10 لاکھ, ادھر تھا حسین. حسین کے ہاتھوں میں 6 ماہ کا علی تھا. ایک بات کی ہے حسین علیہ السلام نے, قدم جہاں پڑا ہے اس سلسلے پہ کوئی آپ کو دیر کی رکی ہوئی دعا ہے وہ ذہن میں رکھو, خدا تمہاری وہ دعا قبول کر دے گا. مجھے اتنا عقیدہ ہے اس مصرے پر, اور اتنا ایمان ہے مجھے اس مصرے پر جو حسین علیہ السلام نے میدان میں بات کی ہے. 9 لاکھ کے سامنے حسین ہے. حسین کہتے ہیں کہا شبیر نے رک کر لڑو نا. جانے میرا مولا جانے بہت کمال کا مصرع آ رہا ہے. کہا شبیر نے, جناب حضرت عباس رضی اللہ عنہ مدد فرمائیے گا کہ اللہ اگر میں مومنین میں بات اپنی پہنچا سکوں. کہا شبیر نے رک کر لڑو نا, کہا شبیر نے رک کر لڑو نا, میرا اصغر ابھی تو بس ہنسا. میرا اصغر ابھی تو بس ہنسا ہے. کل بزم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں. زہرا کے ہاتھ میں, یہ بار بار لفظ آئے گا زہرا کے ہاتھ میں. کل بزم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں, کل بزم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں, شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں. قسمت میں جو نہیں ہے وہ زہرا سے مانگ لو, قسمت میں جو نہیں ہے وہ زہرا سے مانگ لو. قلم کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ.
थोड़ी सी जगह बना दीजिए किबला के लिए, जज़ाकल्लाह। बस किबला आ गए, मेंबर किबला की हमारे मसाइब की इजाज़त है। एक दूसरा मसाइब का आपकी मौजूदगी में बस आप ही का इंतज़ार था। खुदा इनका साया पूरी कौम पर सलामत रखे। बन चुके मेरे दो पर मौजूद के आप अज़ादारों की नज़र करता हूँ। अज़ादारों किस तरह से जनाब सैयद सज्जाद आपकी नज़र करता हूँ। बस थोड़ी देर के लिए बैठ दो बंद पढ़ने लगूँ, बस मसाइब में कोई चहल चहल ना हो। इतने अज़ादार हैं, बस नज़र में दो बंदों में किबला के हवाले में पढ़ करने लगा हूँ। ऐ रोने वालों सुनो, घड़ी शोरों से थी, तदफीन हो रही है इमाम हुसैन की, तदफीन हो रही है इमाम हुसैन की। कूफे से आए पहने जो सज्जाद बेड़ियां, लाशे हुसैन देख के आंसू हुए रवां। हाथों को जोड़ कर कहा बीमार ने बयां, बाबा तुम्हारी लाश को ढूंढूं कहाँ कहाँ। जनाब सज्जाद एक तरफ से लाशा उठाते हैं, दूसरी तरफ से बिखर जाता है। एक तरफ से उठाते हैं, दूसरी तरफ से बिखर। तो ना गुर्बत का बैन है, बुलंद आवाज़ से हाय करना कि साथ वाला ज़ादार तुम्हारी हाय का गवाह बन जाए कि कैसे कफन दो लाश को गुर्बत नसीब हो। बाबा मैं आज तुमसे ज़्यादा गरीब। आखिरी बात, तुम्हारी हाय आवाज़ बुलंद हो गई है, तुम्हारी क्रिया बुलंद हो गई। मैं आखिरी बात करता हूँ और किबला के हवाले में बंद करता हूँ क्योंकि वक्त ज़्यादा नहीं है, किबला को भी इंतज़ार नहीं कराना। हाँ, तदफीन हो रही है इमाम हुसैन की। कोई आखिरी बात पेश कर रहा हूँ रोने वालों, आखिरी बात। रो कर बनी असद के कबीले को दी सदा, लाशे हुसैन मिलके इकट्ठा करो जरा। उतरे लहद में शाह की बीमार करबला, बोले पढ़ूं मैं किस तरह तलकीन या खुदा। आखिरी बैत कर रहा हूँ रोने वालों, तुम्हें वास्ता हुसैन मजलूम की गरीबी का हाय बुलंद आवाज़ से करना कि बैतुल हरमैन तक हाय की आवाज़ चली जाए। सज्जाद रो के कहते हैं रुख कैसे सुए का बहे ज़हरा के चेता, सर्दी गई यहाँ मेरे बाबा हुसैन। खुदी इमाम ज़माना के लिए बुलंद सलावत। रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, दोनों आवाज बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आप तमाम मोमिनीन मोमिनात की सेहत और सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलावत। आगा साहब की सेहत और सलामती के लिए बुलंद सलावत। वला वक्त मादूद वला अजल ममदूद बैन आने अबुल कासिम मुहम्मद पिछले दिनों हिंदुस्तान ने पहलगाम के सानहे को बहाना बनाकर पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान ने जो उसका जवाब दिया उसका नाम रखा बुनियादों महसूस। मुझे नहीं मालूम कि किसने मशवरा दिया था, मगर जिसने भी दिया था बहुत अच्छा मशवरा दिया था, इसलिए कि कुरान में मौला अली का नाम बुनियादों महसूस है।
महसूस। अब ज़रा मुझसे आप आयत का तर्जुमा सुनिए। आयत नंबर 4 है और आयत सूरह है सूरह सफ। और ऐसी सफ बनी कि फिर अल्लाह ने पूरे सूरे का नाम ही सफ रख दिया। इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, अल्लाह मोहब्बत करता है। महबूब इलाही वो है जो मैदान में डटता हो। मैदान से भागने वाला किसी को प्यारा होगा, अल्लाह को प्यारा है। इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न। अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो उसकी राह में क़िताल करते हैं, जिहाद करते हैं, सफ़ बनकर। यानी पहाड़ हटे मगर वो ना हटने पाए। और सफ़ भी कैसी सफ़, एक मर्तबा तो हम नमाज जमात में सफ़ बनाते हैं और सफ़ बनाकर इबादत करते हैं, मगर हमारी क्या सफ़, जैसे अभी एक दो बच्चों की सफ़ बनी हुई थी तो मैंने एक बालिग़ को बीच में बिठाया, क्योंकि ये दोनों आपस में मजलिस के साथ तफरीह भी कर रहे थे। बहुत सारे लोग तो नहीं देख रहे, मेरे तो बिल्कुल मेरी आजमाइश के लिए आगे बैठे। सलवात पढ़ रहा मोहम्मद। मैंने इनकी सफ़ तोड़ी और इनके दरमियान एक बालिग़ को बिछा, क्योंकि अगर सफ़ के अंदर दो नाबालिग बच्चे बैठे हों तो हुक्म ये है कि उनके दरमियान में एक बालिग़ आ जाए। तो बच्चा अगर बचपना नहीं करेगा तो फिर बच्चा क्यों है? बच्चा तो बचपना करेगा। और अगर बड़ा ही ना हो रहा हो तो फिर वो बड़ा क्यों है? बड़ों को भी बड़ा होना पड़ेगा और बच्चों से भी बच्चों का ही तकाज़ा देखा जाएगा। तो सफ़ें भी बनती हैं, अगर फिर ऐसी सफ़ें कि जो कभी टूट जाती हों, कभी नाक़िस रह जाती हों, कभी उनमें खलल डालना पड़ता हो, ये भी सफ़ें हैं। मगर जो मैदान में सफ़ बनती है ना, वो सफ़ है जिसके लिए मौला अली अपने फर्जंद मोहम्मद हनफिया से फरमा रहे हैं, क़िद क़दमैक तदूरुल जिबाल वला तदल। अपने पैरों को ज़मीन में ऐसे गाड़ लेना कि पहाड़ हटे मगर तुम न हटने। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले सब फिर ऐसी सब हो। मगर यहाँ अल्लाह ने उस सबसे भी ज्यादा मजबूत सब का ऐलान किया है, तारुफ करवाया है। अल्लाह मदद कह के मदद मांगते हैं। हम इमाम हुसैन से मदद मांगते हैं। वो जो लोग मदद को बिदअत बोलते हैं वो आए जरा हमारी दलील सुने। हम इसलिए इनसे मदद मांगते हैं कि ये जिंदा है, और जिंदा भी ऐसे जिंदा है जो अल्लाह से मुसलसल रिज़्क़ देते हैं, और जो अल्लाह से आम आदमी आम मुत्तकी रिज़्क़ लेता हो। कुरान सूरह बकरा की पहली आयत में अल्लाह ऐलान करता है कि मुत्तकीन की सिफत यह है कि मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हम उन्हें देते हैं और वो बांट देते हैं। यानी आम मुत्तकी सूरह बकरा के आगाज में ही अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अब ये जो मुत्तकीन की हिदायत के लिए कुरान है, इन मुत्तकीन की अल्लाह ने बेसिफात को बयान फरमाया। उनमें से एक सिफत यह है कि मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, हम मुत्तक़ियों को देते हैं और वो बांट देते हैं। फायदा ये हुआ कि अल्लाह जिन्हें देता है, अगर वो मुत्तक़ी हो तो वो बांट देता है। अच्छा, एक जुमला ज़िम्नन कह देता हूँ, जरा धीमे और धीरे से कह देता हूँ, ना बांटने वाला ना देने वाला कुछ भी होगा हुसैनी नहीं है। कंजूसों सा अहले बैत का कोई ताल्लुक नहीं। कि 3 लोगों को तो या अली मदद बोलना ही नहीं चाहिए। 6 दफा सोचना चाहिए अपने आप को मौलाई बोलने से पहले कि उनके अंदर ये 3 कमजोरियां तो नहीं है। सबसे पहली कमजोरी कंजूसी। कंजूस अली वाला नहीं होता। जिसके अंदर देने का जज्बा हो वो अली वाला है। जी, बटन टूटा हुआ है, पांचे फटे हुए, काला लोथरा हुआ है, चप्पल तो तरह की पहनी हुई है, कौन है ये? हुसैन आगही में इनकी 5 दुकानें हैं। मुल्तान की फला मार्केट में इनकी 10 दुकानें। जो अपने ऊपर पैसा नहीं लगाता वो इमाम बारगाह पे क्या लगाएगा, वो मस्जिद पे क्या लगाएगा, वो मदरसे पे क्या लगाएगा, वो स्कूल क्यों बनाएगा, वो हॉस्पिटल क्यों बनाएगा? सलवात पढ़े जरा मोहम्मद। एक
कंजूस का कोई ताल्लुक नहीं है मौलाना से, कंजूस अली वाला नहीं होता, नहीं होता। और दूसरा नाम बता दूं, बुज़दिल। सकेंगे नहीं मेरी बातों से, बुज़दिल का कोई ताल्लुक अली से नहीं। या अली मदद भी बोलता हो और बुज़दिल भी हो, ये जुड़ता नहीं है। मैं एक सिख सरदार जी का क्लिप देख रहा था, वो कहने लगे मेरा पोता रोजाना आते जाते भागते दौड़ते उछलते कूदते आवाजें लगाता या अली या अली। तो मैंने अपने पोते से पूछा, बेटा तुम ये या अली की आवाजें क्यों लगाते हो? तो मेरा पोता कहने लगा, दादा क्या करूं मैं, जब या अली कहता हूं मेरे अंदर एनर्जी आती है। अली वाला बुज़दिल नहीं होता भाई, अली वाला बुज़दिल नहीं होता। समझ कर लिया आपने? घबरा के बात करना, डर के और दब के रहना, चाय की प्यालियों पर अपना ईमान बेच देना। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद वाले। इससे कौन सलवात पढ़े? इससे भी बुलंद सलवात। तीसरा बंदा जिसे 6 दफा सोचना चाहिए, अपने आप को बेहतर करना चाहिए, वो है तंग नजर। छोटे में दिमाग वाला अली वाला नहीं होता, छोटी सोच वाला मौला अली का चाहने वाला हो ही नहीं सकता। ये किसी वजह से मौला का नाम ले रहा होगा, यह मौला ही नहीं है। छोटे दिमाग वाला, छोटी सोच वाला, फसीले खड़ी करने वाला, तफरीक फैलाने वाला, इंतशार फैलाने वाला, ग्रुपिंग करने वाला, ये उनका इमाम मर गया, ये उनका इमाम मर गया, वो उनका इमाम मर गया। हुसैन मौला का कौन सा है? ऐसा ही अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। शहीद तो करबला में इमाम हुसैन से सब ही इजाजत ले लेकर गए। इमाम की इजाजत से ही हर मुजाहिद मैदान में गया, मगर जब जनाब अली अकबर सामने आएगा तो इमाम ने फरमाया जाओ अपनी माँ बहनों से इजाजत लो। जनाब अली अकबर की शहादत का इम्तियाज ये है, फरमाया अली अकबर जाओ जाके माँ बहनों से इजाजत लो, जाओ जिस ज़ैनब ने तुम्हें पाला है उसे बता के तो आओ कि तुम मरने जा रहे हो। जनाब अली अकबर ने आवाजों को आजाद करेंगे, मैं 2-3 मंजिल लूंगा। जनाब कहते हैं कि खैमे का पर्दा उठता था, बीवियां फिर अंदर ले जाती थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी घर से जवान की मैयत उठ रही है। आए इमाम हुसैन के करीब, इमाम हुसैन ने अपने हाथ से अमामा बांधा, अपने हाथ से अपने बच्चे को तैयार किया, घोड़े पर बिठाया। अभी घोड़ा आगे गया था कि कान में, हजरत अली अकबर के कान में आवाज आई कि पीछे कोई दौड़ता हुआ। हजरत अली अकबर को एक मरतबा और जी भर के देखा। आखिरी जुमले मुझसे सुन लीजिए। और फिर एक ऐसा वक्त आया, जालिम ने बरछी मार दी, बीवियों ने बढ़कर इस्तकबाल किया, आवाज आई अली अकबर, वाह मोहम्मद, वाह हुसैन, या अल्लाह इन आवाज़ों पे रहमत ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। सूरह फातिहा पढ़िए।
मिलाना चाह रहे हैं ट्राई से बना दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। HR के ब्रदर टाइम सारे खड़े हैं उनके से सिर्फ हाथ मिलाने के लिए। माशाल्लाह उनकी फैन फॉलोइंग बहुत जी जी रास्ता छोड़ दे, ये रास्ता छोटा हुआ है, छोटा हुआ है। ये रास्ता इधर आ जाओ यार, रास्ता छोड़ो। सामने आगे जाओ सही है, ये आगे जाओ। मुझे नहीं देख रहे मैं भी हाथ मिलाना चाह रहा हूँ लेकिन मैं नहीं मिला पा रहा। मैंने हाथ मिला लिया। मैंने कौन सी वीडियो देखी है मेरी लास्ट? मीटर वाली जो मीटर कट गया था। सारी देख रहे हो मेरी? क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताहा। ठीक है, आ गए व्लॉग में आप। ठीक है, आज देखना, ये कल अपलोड करूँगा मैं। आपके चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम है HR के ब्रदरहुड। माशाल्लाह बहुत अच्छी मजलिस पड़ी है और बहुत मुश्किल था सलाम करना, और उसके बाद मेरी वीडियो बंद हो गई थी। बाद में बिल्कुल मैं गले भी मिला उनसे, बिल्कुल करीब से मेरे गुजरे हैं। माशाल्लाह रश दिखाता हूँ मैं आपको। जब मैं आया था मुझे ऐसे लग रहा था रश होगा ही नहीं, और अब पाँव रखने की भी जगह नहीं है। बहुत ज़्यादा रश हो गया, अब निकलना मुश्किल है। फोन पता नहीं कहाँ गया, ऑन और चाचू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? तबीयत से ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मजलिस एंड हो गई है, अब घर की तरफ जाते हैं, लेकिन अब ढूंढना मुश्किल है ऑन और चाचू को। अभी तो मेरे साथ बैठे थे, लेकिन मैं अलामा साहब से सलाम करने के दौरान इधर उधर हो गए हैं। अब मैं ढूंढता हूँ। जब मैं आया था यहाँ पे रश ही नहीं था और कुछ भी नहीं था, मुझे लगा था इतना रश नहीं होगा, और अब मुझे पार्किंग से ही निकलते निकलते इतना टाइम लग गया। अभी मुझे ठहरे हुए 20 मिनट हो गए हैं और अभी तक लोग निकल ही जा रहे हैं। ये देखिए, पार्किंग ही पार्किंग है, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल सब फंसे हुए हैं। बहुत रश था, इतना बड़ा अलामा जो आया हुआ था, इतने प्रोटोकॉल के साथ आए हैं वो। अब इस टाइम नमाज का टाइम हो गया मेरे के करीब की, और अंदर जमात भी हो रही है, लेकिन मेरे साथ घर वाले हैं तो उनको मैंने ले जाना है। ये देखें, नमाज अंदर हो रही है जमात, लेकिन अब घर वालों को घर भी ले जाना है, तो इसलिए मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए घर जल्दी पहुँचते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। मैं अलामा साहब को गाड़ी तक छोड़ के आया हूँ। अब जब अलामा साहब को सब सलाम किया तो सब जुदा हो गए थे। सब जुदा हो गए थे, और फिर मैं उनका एंड तक गया उनके साथ। सब उनसे सलाम करने के लिए, हम करने के वो लिए। इतने बड़े अलामा थे, बिल्कुल। उन्होंने इतनी अच्छी मजलिस पढ़ी है। माशाल्लाह। न्याज में जूस वगैरह भी मिला है, ऑन मेरे लिए जूस ले आए अभी। थैंक्स ऑन। इस टाइम वो गया हुआ है, वरना मैं दिखाता उसे। अच्छा, तो हम लोग मजलिस से आ गए हैं, और मजलिस से आते ही ऑन अपना शूज़ धोने में लगा हुआ है। और सर आपने मुझे अभी खिड़की से देखा था, आपने कैमरा किस लिए ऑन किया? चले जाओ, मैं ब्रश मार दूंगा। क्या कर रहे हो? और एक क्लिप काट दे। क्या कर रहे हो? यार जूता धो रहा हूँ। मेरा भी धो दो, ये लो, मेरे भी क्रॉक्स मैले हो गए नहीं हैं। जी, मैं नहीं धो के दे रहा। अपने क्रॉक्स वॉश कर रहे हो, मेरे भी क्रॉक्स कर दो, मेरे भी मैले हो गए हैं। मैं खुद नौकर से धुलवा दूं। बाहर देते हो। तो आप कर तो रहे हो, फिर मुझे और पैसे भरने की क्या ज़रूरत है? मजलिस कितनी ज़बरदस्त थी। आउट क्लास यार, मेरा ख्वाब पूरा हो गया इनको सुनने का। कसम से मैं भी इस्लामाबाद में भी काफ़ी बार आए हैं ये, तब भी हम 2 बार गए थे ना, 3 बार। तब भी हम 2 से 3 बार, मैं 1 बार नहीं जा सका था, 2 बार ज़रूर गया था मैं इनको सुनने, ये 3 बार गया था। असल में तब मैं था छोटा, मुझे ना मजलिसों की इतनी समझ नहीं थी यार, तो अब ना मुझे समझ थी, मैंने इनको सुना और मुझे बहुत मज़ा आया है ना। हाँ जी, बहुत सुकून मिला, बहुत डिटेल से, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने समझाया है,
بہت زبردست مجلس پڑھی ہے, بہت مزہ آیا. اور ان کا کراؤڈ دیکھا, بہت کراؤڈ. جب گئے تھے آپ کہہ رہے تھے کہ مجلس میں پورا وہ کہ لوگ آئیں گے, ہم نے کہا ابھی ٹائم پڑے, ہم جلدی چلے گئے تھے. اور آدھے گھنٹے کے اندر اتنا کراؤڈ, باہر نکلنے کی جگہ نہیں تھی. اور میں اتنی دیر ہم کھڑے رہے پارکنگ سے کہ بھئی ہم جا سکیں گے. یار انہوں نے پورا گھنٹہ مجلس پڑھی ہے لیکن پتہ نہیں چلا. اور پھر جاتے ٹائم پورا مجمع سب ہاتھ ملانے میں ان سے لگ گیا, اور انہوں نے سب سے ہاتھ ملائے ہیں. تقریباً ان کو نکلتے بھی آدھا گھنٹہ لگ گیا. اینڈ میں میرے سے کیمرہ گر گیا میرا, وہ نا میرے کندھے پہ ایسے ہاتھ رکھ کے نیچے اترے ہیں, اور میں شوٹ بس نہیں کر رہا تھا. جب میں نے ہاتھ ملایا ہے نا اس ٹائم, آپ نے جو بتایا, ہاں ہاتھ ملایا ہے, وہ کلپ بھی ہے. ہاتھ ملاتے ہی جیسے ہی وہ اترنے لگی ہیں نا اونچائی سے, تو ایسے میرے اوپر کندھا رکھ کے بالکل میرے پاس سے ایسے کر کے مجھے گئے ہیں. تو بس وہ شوٹ میں نہیں آیا, میرے ہاتھ سے کیمرہ گر گیا تھا. اتنی آبادی تھی یار. جب ہم ایک دوسرے سے سلام کر رہے تھے تو شاید ہم سارے مطلب کہ الگ ہو گئے تھے نا, چاچو آپ اور میں. تو میں ان کو گاڑی تک چھوڑ کے آیا ہوں, ان کے ساتھ گئے اینڈ تک گاڑی تک چھوڑ کے آیا ہوں. ہم الگ ہو گئے تھے, آپ کو نہیں پتا تھا. میں ان کو گاڑی تک اینڈ میں سلام کر کے آیا ہوں. تو اس ٹائم آن جلدی سے واش روم سے آ رہا ہے. اب ہم جانے لگے ہیں کل والا ٹراؤزر لینے جو میں بھول نہیں آیا, اون کے کہنے پہ چھوڑ آیا ہوں. اور اب مجھے ریگریٹ ہو رہا ہے کہ میں نے وہ جا کے لینا ہے. اب اون جلدی سے آئے, اون آ جاؤ یار, تو جلدی سے جا کے پرچیز کرتا ہوں. اون بہت کمال لگ رہا کیسا لگا, فٹ لگ رہا ہے نا؟ ہاں بس یہ میرا ڈن ہے. لینے میں اپنا آیا تھا, لیکن میں اپنا صرف ٹراؤزر لیا, وہی والا کل والا. اور اس نے کل تو آپ نے مجھے نہیں لینے دیا, اور آج خود ہی پورا ٹریک سوٹ لے لیا ہے. ہاں یار, اس لیے تو میں نے لینے دیا تھا کہ کل میرا بھی موڈ بن جائے گا. لیکن میرا موڈ شرٹ کے لحاظ سے بدل گیا. تو کیونکہ آپ نے شاید ایسے لے لی تھی. ہاں اب دکھاؤ ادھر ہم یہ آپ کا ٹراؤزر ہے. ہاں یہ میرا کل والا ٹراؤزر آ گیا. ٹھیک ہے, یہ میرا ٹریک سوٹ آ گیا. چلو اب یہی فائنل کرتے ہیں. میں نے ٹراؤزر لیا, پھر میرا دل چاہا یار یہ شرٹ بالکل آپ نے کہا میچ کر رہی ہے. یہ شرٹ ہے ایسی جیسے وہ پسینے کے نا دھبے لگے ہوتے ہیں, پسینے کے وائٹ نشان. میرے ابھی بلیک میں بھی یہ آ رہا ہے پسینے سے, تو یہ بلیک میں آ جاتا ہے پسینے کے نشان. لیکن پرنٹ پکس میں بہت اچھا ہوتا کیا یہ شرٹ تو میں بتا رہا تھا ایسی تھی کہ جیسے وہ پسینے کے دھبے ہوتے ہیں نا ویسے, لیکن یہ پہنا ہوا اور پکس میں بہت اچھا آتا ہے یہ پرنٹ. تو ٹریک سوٹ لینے میں آیا تھا, آن لائن لیا, لیکن میں نے ٹراؤزر لازمی لیا. تو اب جلدی سے چلتے ہیں, مجلس سے ویسے بہت تھکے ہوئے ہیں, تو اب جلدی سے گھر چلو. اس کے لیے دوبارہ آنا پڑے ہمیں. میرے لیے نہیں, اب آپ آئے اپنے ٹراؤزر کے, آپ کے لیے آیا تھا, لیا تو آپ نے. بس وہ پھر چلو اب جلدی آؤ, چلیں. تو آج کا ولاگ ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. ہمارے چینل مسٹر ایچ آر کے برادر اور برانڈ آف برادرز کو لائک کریں, کامنٹ کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.